اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد۔ ہماری گزشتہ گفتگو معاد کے متعلق تھی۔ معاد میں جو عناوین تھے ان میں سے 5 عنوان اور 5 مباحث بیان ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلا مبحث یہ تھا کہ اگر معاد نہ ہو تو زندگی نامفہوم رہ جاتی ہے، اور دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ بیان کیا کہ معاد کی دلائل جو ہیں بہت زیادہ ہیں۔ اتنی دلیلیں ہیں معاد کے بارے میں کہ انسان اگر شمار کرنا شروع کر دے تو بھی شمار نہیں کر پائے گا۔ واضح دلیلیں ہیں، روشن دلیلیں ہیں۔ ان کا منکر حقیقت میں بدیہیات کا منکر ہے۔ اس کے بعد معاد کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا معاد جسمانی ہے یا روحانی، یا جسمانی اور روحانی دونوں۔ انہوں نے کہا کہ معاد جو ہے جسمانی اور روحانی ہے، نہ یہ کہ صرف روحانی ہے۔ اور پھر انہوں نے کچھ مطالب بھی ذکر کیے کہ جن میں سے وہ واقعہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اور انہوں نے ایک آیت کی صورت میں بھی اس کو پیش کیا، چونکہ وہ آیت حقیقت میں جواب تھی کہ ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور وسیع ہڈی اس کے ہاتھ میں تھی، ایک ہڈی کو مسل کر اور پھونک دے دی اور کہا کہ من یحیی ھذہ العظام وہی رمیم۔ تو پیغمبر کو حکم ہوا اللہ کی جانب سے، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ موت کے بعد ایک بہت بڑا عجیب عالم ہے جس کی حقیقت اور واقعات کو انسان خود نہیں سمجھ پاتا اور اس کی جزئیات سے آشنا نہیں ہوتا، سوائے اس حد تک کہ انسان جتنا اس کی عقل جتنا قبول کر رہی ہے اور جتنا اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ پھر کہا کہ دیکھیے بات جو ہے معاد میں پرندے کی بھی ہوگی، نام اعمال کی بھی ہوگی، کہ کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں، کچھ کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال دی۔ جن لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے جائے گا وہ بڑے خوش ہوں گے اور خوشی سے پکاریں گے اہل محشر کو، آئیے ہمارا نام اعمال دیکھیے، پڑھیے، اس کو لیجئے۔ ہم یہ یقین رکھتے تھے کہ ایک دن ہم اپنے حساب کو ضرور پہنچیں گے، ہماری ضرور ملاقات ہوگی اور ہمیں اچھی پاداش ملے گی، وہ بہت اچھی اور آسودہ زندگی میں ہوں گے۔ لیکن جن کو لیفٹ ہینڈ میں اور بائیں طرف نام اعمال دیا جائے گا وہ لوگ کہیں گے کاش کہ ہمیں یہ نام اعمال ہاتھ میں دیا ہی نہ جاتا۔ اس کے بعد جو عنوان ہے یہ گزشتہ عناوین تھے معاد کے بارے میں جو بیان ہو چکے اور فقط اشارہ کرنا مقصود تھا، باقی مسائل گزر چکے ہیں، آپ تفصیل سے دیکھ لیجیے گا۔ آج کا عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ قیامت میں گواہ بھی ہیں۔ ہم جو کچھ یہاں کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ ہمارے تمام اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے، اب اللہ گواہ ہے، وہی گواہ کافی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پہ اکتفا نہیں کی، بلکہ یعنی کسی کو کوئی اعتراض باقی نہ رہے کہ بھئی میں نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا، تو خود وہ انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور قرآن کریم کی بہت سی آیات میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے پاؤں گواہی دیں گے انسان کے خلاف کہ جن پاؤں کے ذریعے سے چل کر گیا تھا ایک غلط کام کے لیے۔ ہاتھ گواہی دیں گے کہ ان ہاتھوں سے کتنے ظلم کیے، کتنے ستم کیے، اور انہی یہ آنکھیں کہ ان کے ذریعے سے جو گناہ کیے ہیں یہ خود آنکھیں بتا دے گی، اور یہی پوست، یہ کھال
جو ہے وہ بھی گواہی دے گی انسان کے خلاف. یہ قرآن میں کہا ہے یہ زمین جس پر ہم چل رہے ہیں یہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی. اور اسی لیے کہا کہ لا تمشی علی الارض مرحا، اکڑ کر نہ چلو زمین پر، یہ پسند نہیں ہے خدا کو. اسی مطلب کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 3 آیات کریمہ کا سہارا لیا ہے، جس میں یہ ہے کہ خود اعضا گواہی دیں گے، زمین گواہی دے گی. 2 آیات اعضا کے متعلق ہیں اور 1 آیت کا تعلق. کیونکہ بعض برادران کہتے ہیں کہ آیات کا رابطہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ما قبل سے کیا ہے، اصل بحث سے رابطہ کیا ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ 2 آیات کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کہ ہمارے اعضا ہمارے خلاف گواہی دیں گے. 1 آیت کا تعلق ہے جو آخری آیت ہے کہ زمین پر ہم جو چل رہے ہیں خود زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی. دیکھیے سب سے پہلی آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ آج کا دن، یہ قیامت کا دن جو ہے، ہم ان کے منہ پہ مہر لگا رہے ہیں، یعنی اب بند ہیں، کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، کچھ بھی نہیں کہہ پائیں گے. ہاں وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے، باتیں کریں گے، بتائیں گے ہمیں. وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، اس چیز کے بارے میں جو وہ انجام دیتے تھے ان کے ساتھ اس چیز. دوسری آیت یہ ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 65، اور دوسری آیت جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یہی ہے کھال کے بارے میں کہ خود کھال بھی بتا دے گی، انسان کے خلاف گواہی دے گی، پروردگار اس نے یہ کچھ کیا ہے. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، ایک مرتبہ علا ہے، ایک مرتبہ الہ ہے، اور لام ہے لنا. جب یہ استعمال ہو شہدتم لنا یعنی ہمارے فائدے میں گواہی دیں گے، تم لوگوں نے گواہی دی ہمارے فائدے میں، ہمارے نفع میں. اور جب علا ہو تو نقصان کے معنی میں ہے، یعنی وہ کہیں گے اپنے کھالوں کو، پوستوں کو جو اپنے بدن کے ساتھ تھی ان کے، لما شہدتم علینا، اپنی کھال سے کہیں کیوں گواہی دی میرے خلاف تم نے. تو قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے ہمیں بلوایا ہے، وہ اللہ جو ہر چیز کو نطق عطا کرتا ہے، بلواتا ہے، گفتگو کرواتا ہے. یعنی ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ کی جانب سے کہ ہم یہ راز فاش کر دیں. آج ماموریت ہے ہماری. سورہ فصلت کی آیت نمبر 21 ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کتاب میں آیت نمبر 2 ہے، یہ غلط ہے. سورہ فصلت کی آیت نمبر 2 نہیں ہے بلکہ آیت نمبر 21 ہے. یہ قرآن کریم میرے پاس موجود ہے، اس میں آپ دیکھیے آیت نمبر 2 جو ہے سورہ فصلت کی یہ ہے تنزیل من الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، اور یہ جو بات ہے وقالوا لجلودہم، یہ آیت نمبر 21 میں ہے. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، قالوا، یہاں کتاب میں انتق لکھا ہوا ہے، انتقنا اللہ، انتقنا نہیں، انتقنا اللہ، فعل ماضی ہے، انتق باب افعال ہے، انتق ينتق انطاق. ٹھیک ہے، انتقنا، اس کو جہاں جزم ہے اس کو فتح میں چینج کیجئے. ٹھیک ہے، یہ قرآن کریم سامنے ہے ہمارے، ہم اسی سے یہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ ایک تو آیت کا نمبر غلط ہے، 21 نمبر آیت ہے. دوسری بات یہ کہ جو آیت میں پہلے قالوا انتقنا اللہ، انتق قاف کی جزم کے ساتھ لکھا ہوا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ انتقنا اللہ الذی انطق کل شیء. آخری آیت کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، یعنی زمین بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی. اور زمین بتا دی، وہ کہاں سے سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اس آیت سے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى
अवहा लहा, यहाँ तुहद्दिस अखबारहा से नहीं, यानी ज़मीन उस दिन, तुहद्दिस में ज़मीर है, हिया की जा रही है अर्ज़ की जानिब, ज़मीन की जानिब। यही ज़मीन अपनी खबरें बता देगी, जो जो कुछ हुआ है वो बता देगी। क्यों? बेअन्न रब्बका अवहा लहा, इसलिए कि अल्लाह ने, उसके रब ने, यानी पर तेरे रब ने, बेअन्न रब्बका, ए नबी तेरे रब ने, अवहा लहा, उसे वही किए। यानी हकीकत में खुद जमीन को ये आर्डर दिया गया है, हुक्म दिया गया है, दस्तूर दिया गया है कि जो कुछ तेरे ऊपर हो रहा है, जिसने जो कुछ किया है बता दो, तो जमीन बता देगी कि इस शख्स ने मेरे ऊपर ये जुल्म किए हैं। फिर जिस भी उज़्व के साथ जो कुछ किया हो वो जमीन बता देगी। तो बाकी कोई बात रहती है कि इंसान बच कर जाए, या कहाँ जाएगा? हकीकत में जब खुद इंसान का ये बदन, जिसके साथ हजारों और सैकड़ों जुल्म किया करता था, वही उसके खिलाफ गवाही देगा। तो बहरहाल हमें चाहिए कि हम अपने आमाल पे थोड़ा सा नजर रखें। ऐसे ना हो कि कहीं मुमकिन है खलवत में हम वो कुछ कर बैठे जो जाहिरन कुछ कोई भी नहीं देख रहा, लेकिन कम से कम ये मेरे आज़ाद जो जिनके साथ मैं ये कर रहा हूं वो तो है ना, वो अल्लाह तो है। ये जो फरिश्ते हैं जो आमाल को लिखते हैं वो तो हैं। ये जमीन जिस पर मैं ये गुनाह कर रहा हूं वो तो बस जरा इस गुनाह करने से पहले जरा ये सोच लें कि कोई भी ना देखे, कम अज कम ये जमीन जिस पर मैं गवाही ये फेल हराम अंजाम दे रहा हूं, ये तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खिलाफ गवाही देने लग जाए। अल्लाह तो है। ये बात जो थी 39 नंबर में, 40 नंबर में बात है सिरात और मीज़ान आमाल की। ये सफ़ा नंबर 66 है इसकी। हमारा अकीदा क्या है? कहते हम अकीदा रखते हैं कि क़यामत में दो चीजें हैं, सिरात भी है और मीज़ान भी है। और सिरात क्या है? कहते हैं सिरात की जुज़ियात के बारे में नहीं जान सकते। अलबत्ता ये है कि सिरात आया, ये जरूरी समझता हूं। बाज लोग इस सिरात को सिरात मानवी समझते हैं और हिस्सी नहीं है। ऐसी क्योंकि कुरान की आयत जो है ना हिस्सी होने पर दलालत कर रही है। वो एक हकीकत है, एक जो आंखों से देखे जाने वाली चीज है कि वहां से इंसान गुजर जाएगा और हर एक ने वहां से गुजरना है। कोई शख्स भी ऐसा नहीं है कि वहां से ना गुजरे। लिहाजा कहते हैं सिरात एक ऐसी पुल है जो खुद जहन्नम के ऊपर उसको बनाया गया है और सबको वहां से अबूर करना है, क्रॉस करना है, गुजरना है। कहते हैं हाँ, जन्नत का रास्ता जो है जहन्नम से गुजर रहा है। हाँ, जन्नत का रास्ता जहन्नम से गुजर रहा है। कुरानी आयत जो है इसी सिलसिले में ये है, व इन मिनकुम, इन नाफिया है, ये कोई भी नहीं है तुम में से, इल्ला वारिदुहा, सिवाय इसके कि वो यहां वारिद से ये नहीं कि उसमें अंदर चला जाएगा, नहीं, ये वहीं से उबूर करेगा। वारिदुहा, ये वारिद का तर्जुमा भी वारिद ही करते हैं, लेकिन मुराद ये है कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो वहां से ना गुजरे। हर एक ने वहां से गुजरना, लेकिन गुजरने की अकसाम है। बाज किस तरह गुजरेंगे? बहुत जल्दी से, बाज उल्टी तरफ से, यानी बाज जो है बर्फ की मानंद, बाज लोग जितने तेज घोड़ा, तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ता है इस तरह गुजर जाएंगे, बाज घुटनों के बल जाएंगे, बाज कोहनियों के बल जाएंगे, बाज लोग यहाँ से गुजरेंगे उल्टा लटकते, जिस तरह इंसान लटकाया जाता है तो वो सर के बल वो जाता जाएगा और गुजरना है बर्फ। हर एक ने, बाज तो इतनी वो परेशानी की हालत में आप देखते हैं कि बाज जगहों पर जब
पुल होती है वो बड़ी बारीक होती है, कितना खतरा होता है कि अगर उनकी अज़वाज भी होंगी, हमसर भी होंगी उनकी, वह अज़वाज मुतहरा, लेकिन वो कैसी अज़वाज, कहते पाक व पाकीज़ा। और कहते कि लेकिन जहन्नम का मसला, कहते जहन्नम और उसकी आग जो जलाने वाली आग है और जहन्नम के जितने दूसरे अजाब हैं वो तमाम के तमाम जो है कहते हैं कि जंबे मादी की तरफ उनका रुझान है। लेकिन आया अजाब रूही भी होगा या नहीं ये नहीं बयान कर रहे, लेकिन है वो भी, क्योंकि इसी दलील के मुताबिक, क्योंकि रूह भी जब मबूस है और उसे भी जब नेमतें मिल रही हैं तो जो वो अरवाह जो नापाक अरवाह हैं जो जहन्नमी में रहने वाले अफराद के हैं, ज़ाहिर है उनको भी ये अजाब देना चाहिए, रूही और मानवी दोनों, जिस्मी दोनों। कहते हैं कि लेकिन मुहिमतर जो है पादाश मानवी कौन कौन सी चीजें हैं, कहते हैं मिसाल के तौर पर अनवार मारिफत इलाही है, एक कुर्ब रूहानी है। देखिए यहाँ महदूद कर दिया कुर्ब को, कुर्ब रूहानी में, न कुर्ब जिस्मानी, कुर्ब रूहानी है अल्लाह की बारगाह में। और अल्लाह की सिफात जमाल और जलाल का जिलवा, और कहते ये ऐसी सिफात हैं, ऐसी लज्जतें हैं जिनको बयान नहीं किया जा सकता, लफ्ज नहीं है उनके लिए, और किसी भी जबान और बयान से जिनकी तौसीफ नहीं की जा सकती, असल काबिल तौसीफ नहीं है। बाज आयात करीमा में यह है कि बेहिश्ती नेमतों को, मादी नेमतों को बयान करने के बाद आखिर में एक और जुमला बढ़ा दिया, व रिज़वानुन मिनल्लाहि अकबर। ये नेमतें ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन सबसे बड़ी नेमत जो है जिससे इंसान मुतलज़्ज़िज़ होगा, मुतनअम होगा रूहानी लिहाज से, वो क्या है, अल्लाह की खुशनुदी। बहुत बड़ा मकाम है, कहते हैं रिज़वानुन मिनल, अल्लाह की जानिब से खुशहाली, खुशनुदी। यानी दूसरे लफ्जों में अगर खुदा राजी है तो सब कुछ है, खुदा नाराज है तो कुछ भी नहीं। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, बहुत बड़ी कामयाबी है ये कि इंसान उस मकाम रिज़ा इलाही पर पहुंचे, और यही मकाम रिज़ा और खुशनुदी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शबे हिजरत व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरज़ातिल्लाह, यही कितनी आगे कहते हैं कि देखिए हाँ, इससे बालातर कोई और नेमत नहीं है, कोई लज्जत नहीं है कि इंसान ये दर्द करे कि अपने परवरदिगार की जानिब से, अपने महबूब की जानिब से उसे कबूल किया जा चुका है और वो राजी है, उसकी रिजा और खुशनुदी शामिल हाल है। तो कहते हैं इससे बढ़कर हो सकता है नहीं, बस ये दर्द कर ले कि वो मेरा रब, मेरा खालिक, मेरा मालिक, वो मुझसे राजी है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है इंसान के लिए। कहते हैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस में है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला कहेगा रिज़ाय अन्कुम व महब्बती लकुम खैरुन व अअज़म मिम्मा अंतुम फीह। देखिए लफ्ज़ी तर्जुमा इसका है कि मेरी रिजा, यानी मेरा तुमसे राजी होना, रिज़ाय अन्कुम व महब्बती लकुम, और मेरी तुम्हारे साथ मोहब्बत जो है बेहतर और बढ़कर है उस चीज से जिसमें आप हैं। ये नहीं, ये जो जन्नती नेमतें वगैरह है ना, जो हालात आप देख रहे हैं क्योंकि जन्नत वालों के लिए ना, ये जो मेरी रिजायत है उस लज्जतों से बढ़कर वाला है और अजीम है। मेरी खुशनुदी आपसे, मेरी रिजायत आपसे और मेरी मोहब्बत तुमसे बेहतर और बढ़कर है जन्नती नेमतों में जिनमें आप अभी मौजूद हैं। कहते हैं कि जब
یہ کہا جائے گا اہل بہشت کو تو سب کے سب تصدیق